Am I audible to all of you? બધાને સંભળાય છે મારો અવાજ? Yes, ma'am. Yes, ma'am. કૌશલ મેમ, સ્ટાર્ટ કરીએ. Yes, ma'am. Good morning to all present in this virtual platform of AG Teachers College. Today we are going to start our webinar. Title is E-Waste Management, a Step Towards Sustainable Development. It is organized by Asian Eco Club, Science Club, WIPNET and the Recycle Company, Mumbai. અત્રે આ વર્ચ્યુઅલ પ્લેટફોર્મમાં ઉપસ્થિત એવા ગુજરાત રાજ્યના અનેક જિલ્લાઓના વિવિધ શાખાઓ અને વિવિધ કોલેજોના આચાર્યશ્રીઓ, અમારી કોલેજના આચાર્યશ્રી, અધ્યાપકશ્રીઓ તેમજ વિવિધ શાળાઓના આચાર્યશ્રીઓ, ટીચર એડ્યુકેટર્સ, પ્રોફેસર્સ, સ્કૂલ ટીચર્સ અને અન્ય જે પણ એડમિન ડિપાર્ટમેન્ટમાં જેવા કેટલાક વ્યક્તિઓ તેમજ અમારી કોલેજના વિદ્યાર્થીઓ એટલે કે તાલીમાર્થીઓ અને અન્ય વિદ્યાર્થીઓને આ પ્લેટફોર્મ પર હું આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. અને અમારા આજના જે મુખ્ય મહેમાન અને ચીફ ગેસ્ટ જે છે અમારા સેશન એક્સપર્ટ ડોક્ટર પાયલ નંદુલકર મેડમને પણ એજી ટીચર્સ કોલેજ પરિવાર વતીથી હું વેલકમ કરું છું. વેલકમ મેડમ in this webinar platform. આપણે આ કાર્યક્રમની શરૂઆત સૌપ્રથમ ભારત માતાના પ્રાર્થનાથી કરીશું. તો હું મારી સ્ક્રીન શેર કરું છું અને આપણે પ્રાર્થનાથી શરૂઆત કરીએ. Is it audible to all of you? સંભળાય છે? Yes, ma'am. Okay, wonderful. जय देवी जय भारत माता, तुमको ध्याता वो सब सुख संपत्ति पाता. जय देवी जय देवी जय देवी जय देवी जय देवी जय देवी जय भारत माता, तुमको ध्याता वो सब सुख संपत्ति पाता. जय देवी जय देवी जय देवी जय देवी. दौलत शोहरत इज्जत सब कुछ मैं पाऊं, ऐसा वर दे आत्मनिर्भर हो जाऊं. दौलत शोहरत इज्जत सब कुछ मैं पाऊं, ऐसा वर दे आत्मनिर्भर हो जाऊं. तेरी चरणों में सब कुछ मैं पाता, तेरी सेवा में ही मेरा मन रमता. तेरी चरणों में सब कुछ मैं पाता, तेरी सेवा में ही मेरा मन रमता. जय देवी जय देवी जय देवी जय देवी. जय देवी जय भारत माता, तुमको ध्याता वो सब सुख संपत्ति पाता. जय देवी जय देवी जय देवी जय देवी जय देवी जय देवी जय भारत माता, तुमको ध्याता वो सब सुख संपत्ति पाता. जय देवी जय देवी जय देवी जय देवी. जितना हो सके मुझसे देता जाऊंगा, कर्म से अपने तेरी करुणा पाऊंगा. जितना हो सके मुझसे देता जाऊंगा, कर्म से अपने तेरी करुणा पाऊंगा. द्वार तुम्हारे जो भी दिल से है आता, तेरी छाया में सब कुछ वो पाता. द्वार तुम्हारे जो भी दिल से है आता, तेरी छाया में सब कुछ वो पाता. जय देवी जय देवी जय देवी जय देवी. जय देवी जय भारत माता, तुमको ध्याता वो सब सुख संपत्ति पाता. जय देवी जय देवी जय देवी जय देवी जय देवी जय देवी जय भारत माता, तुमको ध्याता वो सब सुख संपत्ति पाता. जय देवी जय देवी जय देवी जय देवी. अपना वचन निभाऊं, तेरी कृपा से अमर हो जाऊं. अपना वचन निभाऊं, तेरी कृपा से अमर हो जाऊं. दान माता तेरे में गाऊं, शरण में आके तेरा हो जाऊं. माता तेरे में गाऊं, शरण में आके तेरा हो जाऊं.
वचन है मेरा माता तू मेरी सारी उम्र करूँ सेवा तुम्हारी। वचन है मेरा माता तू मेरी सारी उम्र करूँ सेवा तुम्हारी। मूरत तुम्हारी कितनी है प्यारी कुर्बान तुझ पर जिंदगी सारी। मूरत तुम्हारी कितनी है प्यारी कुर्बान तुझ पर जिंदगी सारी। भारत माँ मुक्ति दे मुझको, आत्मनिर्भर बनना चाहूँ शक्ति दे मुझको। भारत माँ मुक्ति दे मुझको, आत्मनिर्भर बनना चाहूँ शक्ति दे मुझको। भारत माँ मुक्ति दे मुझको, आत्मनिर्भर बनना चाहूँ शक्ति दे मुझको। भारत माँ मुक्ति दे मुझको, आत्मनिर्भर बनना चाहूँ शक्ति दे मुझको। माँ शक्ति दे मुझको, माँ शक्ति दे मुझको, माँ शक्ति दे मुझको। Someone who hates creating Microsoft Excel reports. Every week you have to manually create such Excel reports and it takes you hours to do. ઓકે, ભારત માતાની સુંદર પ્રાર્થના આપણે સૌએ માણી અને નિહાળી. હવે ત્યાર પછી આપણે આપણા પ્રોગ્રામને આગળ વધારતા અમારા એજી ટીચર્સ કોલેજ ના આચાર્યશ્રી, જે અમારા એજી ટીચર્સ કોલેજની ધુરા સંભાળે છે, એવા આદરણીય આચાર્યશ્રી મેડમને વિનંતી કરીશ, ડોક્ટર કે.એસ. યાદવ મેડમને, કે તેઓ વેલકમ સ્પીચ આપે. ડોક્ટર કૌશલ મેડમ. થેન્ક યુ રીટાબેન. એજી ટીચર્સ કોલેજના આ વર્ચ્યુઅલ પ્લેટફોર્મ પર ઉપસ્થિત સર્વે સારસ્વત મિત્રોને મારા વંદન. આજનો આ કાર્યક્રમ એ હાલની પરિસ્થિતિમાં ખૂબ જ ઉપયોગી છે, કારણ કે આ એક જાગૃતતા કાર્યક્રમ છે, અવેરનેસ પ્રોગ્રામ છે. આ ઈ વેસ્ટ મેનેજમેન્ટની જે વાત આપણે કરીએ છીએ, એ ઈ વેસ્ટ એટલે ઇલેક્ટ્રોનિક વેસ્ટ એમ આપણે કહી શકીએ. ઇલેક્ટ્રોનિક સાધનો આપણા જીવનનો એક પર્યાય બની ગયા છે, આપણને બધાને ખબર છે. પછી એ બેટરીનો સેલ હોય કે લેપટોપ હોય, ટેબ હોય, મોબાઈલ હોય, ઇલેક્ટ્રોનિક વોચ હોય, ગમે તે બાબતો હોય, એ તમામ એ આપણા જીવનનો એક ભાગ છે. એને આપણે આપણા જીવનમાંથી બાકાત નથી કરી શકવાના, પણ જ્યારે આ વસ્તુઓ બગડે છે અથવા જ્યારે આપણે તેની ખરીદી કરવા જઈએ છીએ, તો આ બંને સમયે આપણે કેટલાક સાવચેતીના પગલાં લેવાની જરૂર છે. અને આજનો આ કાર્યક્રમ જે છે એ આ પગલાં કેમ લેવા જોઈએ અને કઈ રીતે લઈ શકાય, એ બંને દિશામાં આપણને કેટલાક સૂચનો આપવા માંગે છે. પ્રતિવર્ષ અમે આ ઈ વેસ્ટ મેનેજમેન્ટનો કાર્યક્રમ કરીએ છીએ. એજી ટીચર્સ કોલેજની વાત કરું તો 1952માં સ્થપાયેલી અમારી એજી ટીચર્સ કોલેજ એ અમદાવાદ સ્થિત કોલેજ છે. ટીચર્સ ટ્રેનિંગ એટલે બીએડની ડિગ્રી નું એક સીમા ચિહ્ન કહી શકાય તે પ્રકારની કોલેજ છે. બીએડના પ્રોગ્રામમાં આવા કાર્યક્રમો કેમ કરવા એવો પ્રશ્ન ઘણીવાર અમને થતો હોય છે, અને કેટલાક અમને નથી થતો કારણ કે અમે એ બાબતે સ્પષ્ટ છીએ, પણ લોકો અમને એવું પૂછે છે કે બીએડના પ્રોગ્રામમાં આ કાર્યક્રમની શું જરૂર છે. તો આ કાર્યક્રમની જરૂર બીએડના કાર્યક્રમોમાં એટલા માટે છે કારણ કે અહીંયા પ્રત્યેક શિક્ષક તૈયાર થાય છે અને આ શિક્ષક એક સ્કૂલમાં જાય છે, એટલે શિક્ષકની જે અસર સમાજને થાય છે ને એ એક્સપોનેન્શિયલી ગ્રો થાય છે, આપણે એમ કહી શકીએ. કારણ કે એક શિક્ષક 50 વિદ્યાર્થી મારે ત્યાં હોય તો એ 50 વિદ્યાર્થી નથી, પણ 50 શાળા બેઠેલી છે મારી સમક્ષ. અને આ 50 શાળામાં જ્યારે અમારા વિદ્યાર્થીઓ આ સંદેશો ફેલાવે છે તો એક પ્રત્યેક ઘરે જાય છે આ સંદેશો, એટલે ત્યાં બેઠેલા બીજા 50ને આ સંદેશા મળે છે. અને એટલે ટીચર્સ ટ્રેનિંગ કોલેજે અવેરનેસ પ્રોગ્રામ્સ ખાસ કરવા એવી મારી નમ્ર વિનંતી છે, કારણ કે હાજર રહેલા જે પાર્ટિસિપન્ટ્સ છે એમાં ઘણા ટીચર એજ્યુકેશન કોલેજીસના વ્યક્તિઓ પણ છે, એટલે દરેક સંસ્થા આ બીડું ઝડપે તો ખૂબ સુંદર રીતે આપણે આ કાર્યક્રમોને આગળ લઈ જઈ શકીએ. પ્રદૂષણની જ્યારે વાત કરીએ છીએ ને તો આ પ્રદૂષણની કમાલ એવો છે કે એક પ્રદૂષણ બીજા પ્રદૂષણ સાથે સંકળાયેલો જ છે. એટલે હવાનું પ્રદૂષણ એ જળ પ્રદૂષણ કરતા જુદું નથી રહેતું, ધ્વનિ પ્રદૂષણ એ વાયુ પ્રદૂષણ કરતા જુદું નથી રહેતું, પણ આ પ્રત્યેક પોલ્યુશન એકબીજા સાથે જોડાયેલા છે અને જોડાઈને એ જબરજસ્ત નેગેટિવ ઇફેક્ટ ઊભી કરે છે. તો આ જે ઇલેક્ટ્રોનિક વેસ્ટ નીકળે છે
જે આ વીજાણુ યંત્રો જેનો ઉપયોગ આપણે દિન પ્રતિદિન કરીએ છીએ, આ વેબિનારનું માધ્યમ પણ એ યંત્ર સાથે જ જોડાયેલું છે, પણ એ અનિવાર્ય બની ગયું છે. તો આનો નિકાલ આપણે કેવી રીતે કરીશું અને કેમ એનો વૈજ્ઞાનિક ઢબે નિકાલ કરવો જોઈએ, એ માટે આજે આપણી સાથે જે એક્સપર્ટ જોડાયેલા છે એમની સાથે અમે છેલ્લા 3 વર્ષથી જોડાયા છીએ અને ખૂબ સુંદર કામ એમની એનજીઓ એ મહારાષ્ટ્ર ગવર્મેન્ટ સાથે કરે છે. અત્રે હું આ એક તક ચોક્કસ ઝડપી લઈશ, જે રીટાબેન છેલ્લે કહેશે. વધુ વિગત રીટાબેન આપશે, અમારા જે એશિયન ઇકો ક્લબના કોઓર્ડિનેટર છે તે આપશે. પણ પ્રતિવર્ષ અમે એજી ટીચર્સ કોલેજ એ ઈ વેસ્ટનો એક જાગૃતતાનો કાર્યક્રમ મૂકીએ છીએ અને ત્યારબાદ અમે 1 મહિનાનું ઈ વેસ્ટ કલેક્શન ડ્રાઈવ ઉપાડીએ છીએ. એટલે આપને ત્યાં જે પણ ઈ વેસ્ટ હોય એ ઈ વેસ્ટ તમે અમને અમારી સંસ્થામાં આપી જાઓ. અમારી સંસ્થામાં તમે આપી જશો એટલે અમારી સંસ્થાનું પોલ્યુશન કંટ્રોલ બોર્ડ ઓફ ગુજરાત સાથે જે વેરીફાઈડ સંસ્થા છે ECS, એની સાથે અમારો MOU છે અને પ્રતિવર્ષ અમારે ત્યાં એકત્રિત થયેલ જે ઈ વેસ્ટ હોય છે, આ ઈ વેસ્ટને અમે એમને આપીએ છીએ અને તેઓ એનો વૈજ્ઞાનિક ઢબે નિકાલ કરે છે, જેથી જળ પ્રદૂષણ ના થાય, વાયુ પ્રદૂષણ ના થાય, ભૂમિ પ્રદૂષણ ના થાય, તે રીતે તેનો નિકાલ કરે છે. એટલે આ જાગૃતતા કાર્યક્રમની અસર તો જ જોવા મળે જો તમારે ત્યાં એકત્રિત થયેલ ઈ વેસ્ટ એ તમે અમને આપો, તો એવું માની શકાય કે ખરેખર આપણે એક જાગૃત નાગરિક બન્યા છીએ. આ તકે આપ સર્વે સમય કાઢી અને અમારી સાથે આજે અહીંયા ઉપસ્થિત છો, તો આપ સર્વેને હાર્દિક આવકારું છું. પ્લેટફોર્મ પર કેટલાક અમારા ભૂતપૂર્વ વિદ્યાર્થીઓ પણ દેખાય છે કે જેઓ અમારા કાર્યક્રમોમાં સતત હાજર રહી અને અમને બળ પૂરું પાડે છે. તો આ જ રીતે અમારા કાર્યક્રમોમાં આપ સર્વે જોડાશો અને આપણે સાથે મળી અને સમાજમાં કંઈક ચોક્કસ સારું કામ કરી શકીએ, એ જ નિર્ધાર સાથે પુનઃ સૌને આવકારું છું. જય જય ગરવી ગુજરાત. થેન્ક યુ મેડમ, થેન્ક યુ વેરી મચ. ખૂબ જ સરસ ઇન્ટ્રોડક્ટરી સેશન તમારું અને વેલકમ સેશન પણ. હવે જે આપણા આજના કી રિસોર્સ પર્સન છે ડોક્ટર પાયલ નંદુલકર મેડમ, ફાઉન્ડર CEO વી ધ રિસાયકલિંગ કંપની, એમનું બ્રીફ આપીશ. ઇન્ટ્રોડક્શન. She is very expert in this field. Dr. Payal Nandulkar holds PhD in chemistry from Institute of Chemical Technology, Mumbai, and postdoc from Center for Applied Energy Research in USA. She holds a total 17 years national and international industry experience in all type of waste management and recycling. Dr. Payal Madam has been recognized with many accolades during the academic and industrial career. In addition, Dr. Payal has been certified with the several leadership and entrepreneurship courses. With a problem-solving attitude and the passion, Dr. Payal always wants to contribute more to the society for the larger and long-lasting impact. Our action today will have profound implications on the lives of our future generation. To make a positive impact on environment, she has launched her own startup, We, the Recycle Company, with a mission to close the loop of circular economy and sustainability. We provides one-step solution to all types of electronic and electrical waste, and also provide green certificates of recycling. We conduct the Pan-India awareness campaign and collection drive to create a social, environmental, and economic impact. We are collaborated with several NGOs, RWS, and corporates, governments, organizations, hospitals, and educational institutions for providing circular recycling solutions. તો આવા બહુ જ આ જે આજનો વિષય છે એમાં ખૂબ જ એક્સપર્ટ એવા મેડમને હું વેલકમ કરું છું. ફરીથી હવે આ સેશન એમને હેન્ડ ઓવર કરું છું. સો પાયલ મેડમ, પ્લીઝ over to you, madam, and take your session. Good morning to everyone. Once again, બધાએ મને અહીંયા અમદાવાદમાં બોલાવી છે
સેશન આપવા માટે. તો એના બદલ ધન્યવાદ રીટા મેડમ અને પ્રિન્સિપલ મેડમ. ખૂબ જ સરસ રીતે આપણે 2 વર્ષથી લાસ્ટ 2 વખત આપણે કાર્યક્રમ કર્યો છે, તો લાસ્ટ 3 વર્ષથી આપણે જોડાયેલા છીએ. તો બહુ જ સરસ રીતે આપણા કાર્યક્રમ થાય છે. સો અગેન ટુડે વી વિલ ગીવ સમથિંગ એડિશનલ. તો જે આપણા રિપીટ વિદ્યાર્થીઓ છે કે રિપીટ જે આપણી અટેન્ડન્સમાં જે રિપીટ બેઠા છે સેશન, એમને કંઈક નવું જાણવા મળે એવી રીતે આપણે કંઈક નવું એડિશન આજે કરશું સેશનમાં. સો હું મારી સ્લાઇડ શેર કરું છું અને બહુ જ સરસ રીતે ભારત માતાની આરતી અને આપણે પ્લે કર્યું છે ઓલરેડી. આઈ એમ શેરિંગ માય સ્ક્રીન. મને જરા કહેજો તમને સ્ક્રીન દેખાય વ્યવસ્થિત રીતે, તો જસ્ટ ઇન્ફોર્મ મી. શ્યોર મેડમ, શ્યોર. તમને બધાને સ્ક્રીન વિઝિબલ છે? હા, દેખાય છે. ખાલી સ્લાઇડ શો કરી દો એનો, એટલે ફૂલ સ્ક્રીનમાં દેખાય. હા, સ્લાઇડ શો ફૂલ સ્ક્રીન કર્યું છે સ્લાઇડ શો. તો હજુ હા, ઓકે, નાઉ ઇટ્સ ઓકે, વિઝિબલ છે બધાને? યસ મેડમ, વિઝિબલ છે પરફેક્ટલી. યુ કેન ગો હેડ. ઓકે. તો આજે આપણે જેવી રીતે મેડમે કીધું, પ્રિન્સિપલ મેડમે, કે આપણે બધા ઇલેક્ટ્રોનિક આઇટમ્સ બધી જે વાપરીએ છીએ, તો એનો વપરાશ થયા પછી આપણે એને કેવી રીતે ડિસ્પોઝ કરવું એના ઉપર આપણે માહિતી આજે ઈ વેસ્ટ રિસાયકલિંગના સેમિનારમાં આજે આપણે લેવાના છીએ. વિથ ધેટ વર્લ્ડ ફાઉન્ડેશન એના માધ્યમથી અમે બધા સ્કૂલ્સમાં, કોલેજીસમાં એક્રોસ ઇન્ડિયા આપણે ફ્રી અવેરનેસ કેમ્પેન્સ પ્રોવાઈડ કરીએ છીએ. સો આજના સેશન આપણે શરૂઆત કરીએ કે ઇલેક્ટ્રોનિક આઇટમ્સ આપણે શા માટે વાપરીએ છીએ. સો ઇફ યુ ઇમેજિન કોવિડ ટાઈમ્સ, તો કોવિડમાં આપણી પાસે મોબાઈલ અને લેપટોપ વગર બીજું કાંઈ સાધન જ નહીં હતું કોઈની સાથે વાત કરવાનું, કારણ કે બધા લોકડાઉનમાં બધા ઘરની અંદર જ હતા. સો વી ડીડ અવર સ્કૂલ્સ ફ્રોમ હોમ, ઓફિસીસ ફ્રોમ હોમ, shopping from home. So everything was possible only because of the technology. અને આપણે કોઈની સાથે પણ એકદમ within fraction of seconds we could connect with people online, offline. એટલે ઓફલાઈન પોસિબલ નહીં હતું, તો ઓનલાઈન આપણે બધા સાથે ઇમિડિયેટલી. So these things are very, very essential. When these things are available in the market, so એનો કાંઈ ને કાંઈ વપરાશ હોય છે, એનું કાંઈ ને કાંઈ એપ્લિકેશન હોય છે, એટલે એનો આપણે ખરીદી કરીએ છીએ, હે ને? પણ આ ઇલેક્ટ્રોનિક વેસ્ટ કેવી રીતે જનરેટ થાય છે? તો આ બધી વસ્તુઓ જ્યારે ખરાબ થઈ જાય છે, કે આ બધી વસ્તુઓ જ્યારે એન્ડ ઓફ એન્ડ નથી થતો, પણ ક્યારેક આપણે કહીએ previously everybody had that big TV. કોઈ વાપરતું નથી, બધાના ઘરે ફ્લેટ સ્ક્રીન આવે છે, બધાના ઘરે રેડિયો હતા, હવે રેડિયો કોઈ વાપરતું નથી. સીડી પ્લેયર્સ પણ હવે કોઈ પરચેસ નથી કરતું. ક્યારેક આઉટડેટેડ થઈ જાય છે, ક્યારેક એનો વપરાશ ખતમ થઈ જાય છે, રિપેર નથી થઈ શકતું, આ વસ્તુઓ ઈ વેસ્ટ બની જાય છે. સો ઇફ યુ સી એમાં કઈ કઈ વસ્તુઓ આવે, આ ઈ વેસ્ટમાં આપણે છે ને સૌથી પહેલા તો એર કન્ડિશન, રેફ્રિજરેટર, કેવાય લાર્જ એપ્લાયન્સીસ, એમાં વોશિંગ મશીન, ડ્રાયર. સો ઓલ ધીસ લાર્જ એપ્લાયન્સીસ આર કન્સિડર્ડ ઈ વેસ્ટ. સ્મોલ ઘરની અંદર એક ઘરમાં છે મોર ધેન 20 આઇટમ્સ હોય છે. ચાર્જર, મોબાઈલ, ફ્રીજ, ટેલિવિઝન. So every વસ્તુ ઈ વેસ્ટ થઈ જાય છે. If you go to હોસ્પિટલમાં એક્સરે મશીન હોય, સોનોગ્રાફી મશીન હોય, તો એ પણ બધું ઇલેક્ટ્રોનિક વેસ્ટમાં આવી જાય જ્યારે એની લાઈફ ખતમ થઈ જાય. પછી લેમ્પ્સ હોય, ટ્યુબ્સ હોય, કેટલા બધા ટોયસ હોય છે જે બેટરી ઉપર ચાલે, રિમોટ ઉપર ચાલતા હોય છે, તો એ બધા પણ ઈ વેસ્ટ થાય. અને આપણે હવે જોઈશું કે કેટલી પણ ગવર્મેન્ટે ઈ વેસ્ટ અને એના રૂલ્સ કેવી રીતે ઇમ્પ્લિમેન્ટ થયા છે ઇન્ડિયામાં, એની આપણે માહિતી લઈશું.
સો આ એક નાનો વિડીયો છે, જસ્ટ મિનિટ, એક મિનિટ, અવાજ નહીં આવશે. Sound. દેખાય છે? નો મેમ. ઓકે. Here are the things that you can't imagine serving even a day. Which makes you smile and cry. Oh, your most cherished companion in the night. And without it, your mobile is as good as dead. But as soon as they get completed, there are no more companions. So what do you do with them? You and till now what you intend is to take plaguing the world with terrible war. Now, what used to be the pride of your household has today become a source of pollution and illness for someone else. Electronic equipment become used to us. They become e-waste for the environment. The kind of waste that is very different from ordinary waste. And lead, cadmium, chromium, and plastics, which are very harmful for human as well as environment. They lots of in this sector often exposed to toxic chemicals during the processing of this waste. Interestingly, this e-waste also consists of valuable substances like gold, silver, and copper. Today, on one hand, we are growing as biggest consumer country of electronics, and at the same time, we are generating vast amount of e-waste. कभी कभार इन दिनों हमारे यहाँ पेन रखना स्टेटस था, अच्छी घड़ी रखना स्टेटस था, अब अच्छा फोन रखना स्टेटस हो गया है। ई वेस्ट, इसके विषय में अवेयरनेस नहीं है। हमारे देश में एनवायरमेंट की समस्याएं इसलिए आई कि तो जी ठिकला कारखाना लगा दिया। हमने ई में एक विषय उठाना चाहिए, लाना चाहिए, अवेयरनेस करना चाहिए, सरकार के साथ मिलकर के कोई प्रोजेक्ट बनाया जा सकता है ई वेस्ट के सोल्यूशन, वरना पता नहीं कहां से कहां पहुंचे। આ વિડીયોમાં જોયું કે કેવી રીતે ઇલેક્ટ્રોનિક વેસ્ટમાં બધા હાર્મફુલ કેમિકલ્સ હોય છે. સો ધેર આર લોટ ઓફ ગુડ કેમિકલ્સ, ગુડ એલિમેન્ટ્સ ઓલ્સો, અને હવે તો એમાં એક્સક્યુઝ મી પાયલ મેડમ, પાયલ મેડમ, હા એક્સક્યુઝ મી, તમારું નેટવર્ક ઇશ્યુ લાગે છે, તમારો વોઇસ બ્રેક થઈ જાય છે, એટલે થોડું કનેક્ટિવિટી આઈધર તમારો વિડિયો ઓફ કરો ને તો વધારે ક્લેરિટી આવે. બરાબર? હા, વિડિયો તો દેખાય છે પણ ક્યારેક ક્યારેક વોઇસ છે ને કનેક્ટિવિટી નો ઇશ્યુ છે, આઈ થિંક નેટવર્ક નો. તમારો પોતાનો વિડિયો ઓફ કરી દો, આ સ્ક્રીન શેર ભલે ચાલુ રહે. હેલો, હા હવે આવે છે મેડમ? હા હવે સરસ આવે છે. હા એ છે ને નેટવર્ક બીજું યુઝ કર્યું ને એટલે. So if we see in e-waste, along with the plastic, there are other component. એટલે e-waste માં તો પ્લાસ્ટિક હોય જ છે,
કરેક્ટ. આપણે આપણું મોબાઈલ લઈએ કે રેફ્રિજરેટર લઈએ તો એમાં પ્લાસ્ટિક હોય છે, અને પ્લાસ્ટિક કરતાં પણ વધારે તેમાં પતરું હોય, એમાં બીજા નોન ફેરસ મેટલ્સ હોય, few components are made up of glass, some rubber parts, so it is much more complicated. Okay, and if you see plastic, there are so many different kinds of plastic. Okay, so જે ફ્રીજનું પ્લાસ્ટિક હોય, it is not similar to your laptop plastic. જે લેપટોપનું પ્લાસ્ટિક હોય is not same જે આપણા ટોયઝમાં પ્લાસ્ટિક હોય છે. સીડીનું પ્લાસ્ટિક અલગ હોય, વાયર્સની ઉપર જે કોટિંગ હોય એ વાયર્સનું પ્લાસ્ટિક અલગ હોય. સો લાઈક ધીસ દેર આર સો મેની ડિફરન્ટ કાઇન્ડ્સ ઓફ પ્લાસ્ટિક. એ બધા પ્લાસ્ટિકને સેગ્રિગેટ કરવું પડે. સો પ્લાસ્ટિક ગોઝ ફોર પ્લાસ્ટિક રિસાયકલિંગ, પણ એ પ્લાસ્ટિકનું પણ સેગ્રિગેશન થાય છે. તો આ બધી થોડી ટેકનિકલ ટર્મ્સ છે, પણ આ વેરિયસ કાઇન્ડ્સ ઓફ પ્લાસ્ટિક અમે અહીંયા બતાવ્યા છે કે આ અલગ અલગ ટાઈપ્સના પ્લાસ્ટિક એ યુઝ થાય છે ઇલેક્ટ્રોનિક આઇટમ્સ બનાવવા માટે. અને એનું પ્રોપર આપણે બધા મિક્સ કરી નાખીએ અને એનું પછી રિસાયકલિંગ પ્રોપરલી ના થાય. તો એને બધા પ્લાસ્ટિકને અલગ અલગ આપણે મૂકવા પડે, અલગ અલગ કરી ને એનું પર્ટિક્યુલરનું અલગનું રિસાયકલિંગ થાય છે. ઓકે, અને if you see, this is similar what I have shown earlier also, that India is the third largest producer of electronic waste. અને ટોટલ ઇન્ડિયામાં 53.6, ટોટલ વર્લ્ડમાં 53.6 મિલિયન ટન્સ છે. તો એનો અર્થ એ છે કે જો આપણે આઈફિલ ટાવર બનાવવા જઈએ તો 4600 આઈફિલ ટાવર્સ આપણે બનાવી શકીએ, એટલું ઇલેક્ટ્રોનિક વેસ્ટ છે. અને એમાં હઝાર્ડસ કમ્પોનન્ટ્સ લાઈક મર્ક્યુરી, આર્સેનિક, લેડ, આપણે જે જોયું વિડીયોમાં, એ બધા હઝાર્ડસ કમ્પોનન્ટ્સ એમાં આવેલા છે. અને ઇન્ડિયામાં પણ જોઈએ તો મુંબઈ, દિલ્હી, બેંગ્લોર, પછી હૈદરાબાદ, પછી અમદાવાદ, તો આવી રીતે જે આ બધી ટોપ સિટીઝ છે, બિકોઝ એક તો પોપ્યુલેશન બહુ વધારે છે આ સિટીઝમાં, અને સેકન્ડ ઇઝ કે અહીંયા ઘણી બધી કંપનીઝ, જે બહારની કંપનીઝ છે એ લોકોના સેન્ટર્સ અહીંયા છે. તો એના લીધે અહીંયા ઇલેક્ટ્રોનિક આઇટમનું યુસેજનું પ્રમાણ બી બહુ વધારે છે. અને એનું મેગ્નિટ્યુડ, એટલે આપણે જેવી રીતે એક આપણે કમ્પેરિઝન જોયું કે આપણે 4600 આઈફિલ ટાવર બનાવી શકીએ, એવી રીતે જ હજી એક આપણને ઉદાહરણ જોઈતું હોય તો આપણે ગ્રેટ વોલ ઓફ ચાઇના સાંભળ્યું હશે, તો એ કમ્પ્લીટ આપણે ફિલ કરી શકીએ. આ જે કમ્પ્લીટ ગ્રેટ વોલ ઓફ ચાઇના છે એ આખો એરિયા જે છે એ આપણે ઇલેક્ટ્રોનિક વેસ્ટથી ભરી શકીએ એટલું આપણા આ દુનિયામાં જમા છે. પણ હવે કોઈના ઘરે હોય, દિવાળીમાં નીકળે, કોઈને ત્યાં ગણપતિ, દિવાળી, એવી રીતે આપણે ઘરમાંથી કાઢીએ. અને ઓફિસીસમાં વેરહાઉસ હોય કે ઓફિસીસના જે સાઈડ એરિયાઝ હોય, સો નો બડી પેઝ અટેન્શન, અને એ એવી રીતે પડ્યું હોય છે. અને મોસ્ટલી વોટ વી ડુ, મોસ્ટલી વી ગીવ ઇટ ટુ રદ્દીવાલા કે ભંગારવાલાને આપણે આપી દઈએ. If you see projections in the next 10 years, we are going to increase e-waste tremendously. Correct? કારણ કે આપણે આ બધી વસ્તુઓ વાપરવાના જ છીએ, આપણે આ બધી નવી વસ્તુઓ લેવાના છીએ. ઇનફેક્ટ ધ લાઈફ હેઝ ડિક્રીઝ. પહેલાં જે ટીવી આપણા 10 થી 15 વર્ષ ચાલતા હતા, હવે ટીવી કેટલા વર્ષ ચાલે છે? 5 વર્ષ મેક્સિમમ. 5 વર્ષમાં આપણે નવું ટીવી. મોબાઈલ્સ બી પહેલાં 8-8, 10-10 વર્ષ આપણે વાપરતા હતા કીપેડવાળા. હવે નવા મોબાઈલ 3 વર્ષ થાય એટલે આપણને 3 to 4 yearsમાં ન્યૂ ફોન્સ. સો વી આર બાઇંગ લોટ ઓફ આઇટમ્સ. અને એટલે આપણે જે પ્રેડિક્શન છે યુનાઇટેડ નેશનનું કે નેક્સ્ટ 2030 સુધી ઇલેક્ટ્રોનિક વેસ્ટ જે છે એ 50%થી વધારે થવાનું છે. અને દેટ્સ ધ રીઝન વાય કંપનીઝ લાઈક અસ હેવ સ્ટાર્ટેડ એક્ટિંગ ઓન ઇટ. અને આ થોડુંક એક ઇન્ફોર્મેશન તમને આપવા માંગુ છું કે 2002માં ફર્સ્ટ ટાઈમ ઈ વેસ્ટ કરીને વર્ડ, એક શબ્દ જે છે એ ધ્યાનમાં આવ્યો કે આવી રીતે કંઈક એન્વાયરમેન્ટ ઇસ્યુ થાય છે આના લીધે. એની કાંઈ ગાઈડલાઇન્સ નહીં હતી. અને 2008માં ખાલી 2 કંપની હતી પૂરા ઇન્ડિયામાં, કે એ પણ કોઈ ગાઈડલાઇન હતી નહીં અને કાંઈ જ ગવર્મેન્ટની કાંઈ પોલિસી બી નહીં હતી. ધીમે ધીમે એ લોઝ થોડા મોડિફાય થતા ગયા. આ વસ્તુઓનો વપરાશ વધતો ગયો 2005 પછી. અને એના પછી ટેકનોલોજી હેઝ પિકડ અપ સો ફાસ્ટ કે આ વપરાશ વધવાને લીધે ઈ વેસ્ટ વધતો ગયો. અને ગવર્મેન્ટ હેઝ સ્ટાર્ટેડ ઇમ્પ્લિમેન્ટિંગ રૂલ્સ ફોર મેન્યુફેક્ચરર્સ. તો જે લોકો આ વસ્તુઓ બનાવે છે એ લોકોને માટે ઘણા બધા રૂલ્સ આવી ગયા છે. અને હમણાં રિસન્ટલી 2022માં નવા રૂલ્સ આવ્યા છે, જેમાં આપણી બધી વસ્તુઓ જે છે ઇલેક્ટ્રોનિક વસ્તુઓ
એ બનાવનાર જે કંપનીઝ છે એ લોકોએ કમ્પલસરી રિસાયકલર સાથે કામ કરવાનું છે. અને this is just I am showing કે what we are doing currently with e-waste, we just give away to કબાડીવાલાસ. અને કબાડીવાલા શું કરે છે, either they burn it or they landfill it. એમાંથી જે ઇમ્પોર્ટન્ટ પાર્ટ હોય છે એ કાઢી નાખે છે અને કમ્પ્લીટલી બીજું બર્ન કરી નાખે છે. So it is giving lot of trouble to environment. Plus there are lot of safety issues, કારણ કે આમાં જે hazardous component છે એના લીધે હેલ્થ પર પણ બહુ જ અસર થાય છે. So some more pictures. So આ બધા general pictures છે જે આ આપણા મ્યુટ પર મૂકશો કે બધા? શાંતિલાલભાઈ મ્યુટ પર કરો ને. શાંતિલાલભાઈ જરા મ્યુટ પર રાખો ને તમારું. હેલો શાંતિભાઈ, એમને મ્યુટ કરો ને. yes, એક મિનિટ. તો આપણે જો એ લોકોને આપતા હોઈએ છીએ ઓકે, તો જે આપણે આ બધી વસ્તુઓ આપણે ત્યાં જે ભંગારવાલા આવતા હોય એ લોકોને આપણે આપીએ તો વોટ ધીસ પીપલ આર ડુઈંગ. એક તો આ લોકોને કાંઈ સાયન્સનું ખબર નથી હોતી કે એમાં કયા કમ્પોનન્ટ કેવી રીતે કાઢવાના અને શું કરવાનું. દે આર અનએજ્યુકેટેડ, કરેક્ટ. અને એ લોકો એટલું ચાઇલ્ડ લેબર, વુમન લેબર ત્યાં હોય છે કે એ લોકો એકદમ ક્રૂડ પદ્ધતિથી આ બધી વસ્તુઓને ટ્રીટમેન્ટ આપતા હોય છે. સો અહીંયા આપણે જોઈએ તો એસિડ ટ્રીટમેન્ટ જે એ લોકો આપે છે મધરબોર્ડ્સને, એના લીધે એન્વાયરમેન્ટને બહુ જ હાનિ પહોંચાડે છે. અને ઇફ યુ સી કે પૂરા બોડીમાં, એટલે બ્રેઇનથી કરીને આપણા લંગ્સ, કિડનીઝ અને આપણા પગ સુધી બધા આપણા અવયવોને કેવી રીતે અસર કરે છે એક એક વસ્તુ, સ્ટાર્ટિંગ ફ્રોમ ડાયોક્સિન કે આર્સેનિક જે આપણા હાર્ટ પર ડાયરેક્ટ અસર કરે છે, કોપર જે અધિક માત્રામાં થાય તો આપણા લંગ્સને હાનિ પહોંચાડે છે, કેડમિયમ બોન્સને હાનિ પહોંચાડે છે. તો કેવી રીતે આ બધી આઇટમ્સ, જે ઇલેક્ટ્રોનિક આઇટમ્સમાં બધી વસ્તુઓ જે ટોક્સિક હોય છે એ કેવી રીતે આપણા બોડીને અસર કરે છે. સો ધીસ હેપન્સ ઓનલી વેન યુ વર્ક કન્ટિન્યુઅસલી અંડર સચ એન્વાયરમેન્ટ. સો આપણા ઘરે જો વસ્તુઓ હોય તો કાંઈ પ્રોબ્લેમ નહીં, અગર આપણે સેફ પદ્ધતિથી એને હેન્ડલ કરીએ તો કાંઈ પ્રોબ્લેમ ના થાય. But if it is handled improperly, if it is handled in open environment, then all such issues will start happening to our body. તો આપણે હેલ્થ ઇફેક્ટ જોયું અને એન્વાયરમેન્ટલ ઇફેક્ટ જોયું, અને that is why recycling is very very important. Now we will talk about the SDG. Okay, so SDG, as you all know, કે યુનાઇટેડ નેશનના જે ગોલ્સ છે ફોર બેટર ડેવલપમેન્ટ કે સસ્ટેનેબલ લાઈફ ફોર ફ્યુચર ડેવલપમેન્ટ્સ, તો એમાંથી જે અમુક જે ગોલ્સ છે એમાં એક છે ક્લીન એનર્જી, ક્લીન વોટર, ગુડ હેલ્થ, કે આપણું એજ્યુકેશન, કે યુ નો વુમન એમ્પાવરમેન્ટ, કે આ બધા જે અલગ અલગ બધા જે ગોલ્સ છે એમાંથી જે અહીંયા જે 5-6 ગોલ્સ મેં લિસ્ટ કર્યા છે એ બધા ડાયરેક્ટલી ઈ વેસ્ટ રિલેટેડ આપણે જો રિસાયકલિંગનું કામ કરીએ તો આ આપણા જે ગોલ્સ છે એની તરફ આપણે ફૂલફિલમેન્ટ કરીએ છીએ. સો લાઈક ઇફ વી ડુ in a proper way, if we do recycling, of course we are giving good health and well-being to people who are working in this area. If you are doing proper recycling, we are giving clean water. Okay, કારણ કે આ લોકો જે બધું કબાડીવાલા જે ડમ્પ કરે છે લેન્ડ સાઇડ, એના લીધે જ પાણી પણ ખરાબ થાય છે, અને એટલા માટે ગોલ નંબર 6 ઇઝ ડાયરેક્ટલી ઇમ્પેક્ટેડ બિકોઝ ઓફ ઈ વેસ્ટ. દેન દેર ઇઝ અ ડિસન્ટ વર્ક, ઇકોનોમિક ગ્રોથ થાય છે. So if you do recycling, of course you are extracting good metals out of it and you are giving a recycling way a economic growth to the country, કારણ કે એની વેલ્યુ આપણે રિટેન કરીએ છીએ. Then there are sustainable cities and communities. So if we try to give proper awareness to people, this is one way. Of course there are lot of way to do economic growth, there are lot of way to make sustainable cities, but doing e-waste recycling is one of the possible area. So how you can make sustainable cities is, first
कि जो communities, as a community, people try to give their waste to a responsible company, to a recycling company, then of course you are creating a sustainable community. અને રિસ્પોન્સિબલ કન્ઝમ્પશન એ તો ડાયરેક્ટ જ છે કે આપણે સર્ક્યુલર ઇકોનોમી પર કામ કરીએ છીએ, રિસાયકલિંગ ઉપર કામ કરીએ છીએ. તો જે તમારું જે કચરો ઇલેક્ટ્રોનિકનો નીકળે છે એને રિસ્પોન્સિબલી કન્ઝ્યુમ કરીને એનું રીપ્રોડક્શન કરીએ છીએ. અને લાઈફ બિલો વોટર એટલે જે આપણી અંડર વોટરની જે બધી લાઈફ છે, ઓફકોર્સ ઇફ યોર વોટર ઇઝ ક્લીન યુ આર ગિવિંગ અ બેટર લાઈફ ટુ ધી વોટર એનિમલ્સ એઝ વેલ. સો આ બધી જે સસ્ટેનેબલ ડેવલપમેન્ટના ગોલ છે એના ઉપર કામ કરવા માટે ઈ વેસ્ટ ઇઝ વન ઓફ ધ કી એલિમેન્ટ. સો અલોંગ વિથ ધ અધર રિસાયકલિંગ સોલ્યુશન્સ ફોર પ્લાસ્ટિક, paper and other things, this is also one of the key which is supporting Digital India, Clean India and as well as the SDG goals. So what we are suggesting as a company, we are suggesting 3 approaches: reduce, reuse and recycle. So when we say reduce, you minimize your purchase. Okay, even if you get 80-90% discount, if you don't need, just don't buy items. તમારે એકદમ necessary હોય then only you have to spend your money. Try to reuse multiple times, donate it to somebody and try to reuse it multiple times. If you cannot repair it, if you are unable to give it to anybody, it is completely dead, તો તમારે એનું રિસાયકલિંગ કરવું જોઈએ. તો રિસાયકલિંગ બી કેવી રીતે કરશો? Don't try any YouTube methods, okay? Because YouTube methods are not going to help you in e-waste. Better you work with the recycling companies જે ઓથોરાઇઝ છે, જે તમને સર્ટિફિકેટ આપે એવી કંપનીઓ સાથે તમે જો કામ કરો, so you are creating social impact, economic impact as well as environmental impact, right? સો એવી રીતે આપણે કામ કરવું જોઈએ. સો આ ઓલરેડી આપણે વાત કરી સર્ક્યુલર ઇકોનોમીમાં આપણે કેવી રીતે કામ કરી શકીએ ટુ સપોર્ટ સસ્ટેનેબલ ગોલ્સ. અને ધીસ ઇઝ ધ હોલ લાઈફ સાયકલ. આપણે એકદમ શોર્ટમાં હું તમને કહું છું કે મેન્યુફેક્ચર પરથી રિટેલર પાસે આવે છે જ્યારે સામાન, કોઈ બી સામાન, પછી આપણા જેવા એન્ડ યુઝર્સ જે હોય છે એ ખરીદી કરે છે અને આપણને ના જોઈતું તો આપણે બીજા કોઈને આપી દઈએ છીએ જ્યારે, તો એ સેકન્ડરી યુઝર પાસે જાય છે. અને જ્યારે એ વેસ્ટ બની જાય છે તો વેસ્ટના ઘણા બધા કલેક્ટર્સ હોય છે, પછી રિસાયકલર હોય છે અને ક્યારેક વસ્તુઓ રિફર્બિશ બી થાય છે, રિપેરિંગમાં બી જાય છે. So this is how the waste management happens, and after it goes to recycler and collectors, then either એનું લેન્ડફિલ થાય, અગર એમાં કાંઈ જ કામનું ના હોય, કાંઈ પણ રિસાયકલ ના થઈ શકે તો એનું લેન્ડફિલ થાય છે. અને રિસાયકલર વુડ નેવર ડુ લેન્ડફિલિંગ અનલેસ દેર ઇઝ નથિંગ યુઝફુલ ઇન ઇટ, ઓકે? અને આઈધર ઇટ ઇઝ બર્ન્ડ, તો ઇન્સિનરેટ કરે છે, એમાંથી બી એનર્જી જનરેટ કરીને રિકવરી થાય છે. ઓર એક્સપોર્ટ જે હમણાં તો ઇન્ડિયામાં તો બેન છે ઇમ્પોર્ટ એક્સપોર્ટ ઈ વેસ્ટનું, ઓર રિફર્બિશ કરે છે અને રિસાયકલિંગ કરે છે. તો આ એક કમ્પ્લીટ એની લાઈફ સાયકલ છે કે કેવી રીતે આપણી વસ્તુઓ સિસ્ટમમાં પાછી આવી શકે છે રિસાયકલિંગ કરીને. અને ઇફ યુ સી અવર રેકોર્ડ ઇન ધ લાસ્ટ 1.5 year after we started with the AG teacher college, we have done more than 185 campaigns in 40 different cities across India. And we are very proud that we have collected more than 50 tons, એટલે 50,000 કિલો જેટલું ઈ વેસ્ટ અમે જમા કરી ને એનું વ્યવસ્થિત રીતે અમે એનું રિસાયકલિંગ બી કર્યું છે. તો આમ જેવી રીતે આપણી કોલેજમાં પણ જે ગુજરાત પોલ્યુશન કંટ્રોલ બોર્ડના ઓથોરાઇઝ જે રિસાયકલર આવીને આપણે ત્યાંનો કચરો બધો લઈ જાય છે અને એને રિસાયકલિંગ સર્ટિફિકેટ આપે છે કોલેજને, એવી રીતે અહીંયા મહારાષ્ટ્રમાં પણ અમે ઘણી બધી કંપનીઝમાં, સ્કૂલ્સમાં, કોલેજીસમાં અમારા આવા પ્રોગ્રામ્સ કરીને કલેક્શન કરીએ છીએ. અને આ કલેક્શન દ્વારા આપણે 50 મેટ્રિક ટન મટીરિયલ લાસ્ટ 1 વર્ષમાં આપણે જમા કર્યું છે. So if when you say what e-waste, so few companies recycling ની companies ખાલી લેપટોપ જ લેશે કે ખાલી અમુક જ આઇટમ લેશે, ખાલી ફ્રીજ, વોશિંગ મશીન લેશે. બટ ઇન અવર કંપની ધીસ ઇઝ વન ઓફ ધ કી થિંગ ફોર અસ કે આપણી કંપની જે છે બધા જ ટાઈપના ઇલેક્ટ્રોનિક આઇટમ, વેધર ઇટ ઇઝ અ સ્મોલ ચાર્જર ઓર a toy or a big control panel or a big washing machine, AC, આપણે બધી જ આઇટમ આપણે એક્સેપ્ટ કરીએ છીએ. અને આ બધી આઇટમ્સનું એક વ્યવસ્થિત રીતે સાયન્ટિફિક પદ્ધતિથી આપણે રિસાયકલિંગ કરીએ છીએ.
સો હાઉ રિસાયકલિંગ વર્ક્સ, ધીસ ઇઝ ઓલ્સો વેરી વેરી શોર્ટ આઈ એમ સેઇંગ કે એમાં 3 સ્ટેપ મેઇન હોય છે. જ્યારે તમારું મટીરિયલ અમારી પાસે આવે છે વિચ ઇઝ ધ રિસીવ, એના પછી જે 3 મેઇન સ્ટેપ હોય છે એમાં સોર્ટિંગ ઇઝ અ, પહેલાં તો તમે બધું મિક્સ કરીને જ્યારે આપો છો તો એને અલગ અલગ કરવું પડે છે. ઇટ ઇઝ વેરી વેરી ટાઈમ કન્ઝ્યુમિંગ, સ્પેશિયલી વેન દેર આર લોટ ઓફ ચાર્જર્સ અને વાયર્સ, તેમાં બહુ જ બધું ગૂંચવાડો થઈ જાય છે તો એને એક એકને સેગ્રીગેટ કરવામાં બહુ ટાઈમ લાગી જાય છે. પછી એનું ડિસમેન્ટલિંગ થાય કે એક મેકેનિકલ છે અને અમુક અમારી પાસે મશીન્સ છે એવા, એમાં બધા પાર્ટ્સ અલગ થઈ જાય છે અને આ બધા પાર્ટ્સનું અલગ અલગ રીતે રિસાયકલિંગ થાય છે. સો વેન યુ સે રિસાયકલિંગ, તો પ્લાસ્ટિકનું આપણે ઓલરેડી જોયું કે અલગ અલગ ટાઈપ્સના પ્લાસ્ટિક હોય છે, એને પણ પાછું સેગ્રીગેટ કરવું પડે છે અને પછી એનું રિસાયકલિંગ થાય. એવી રીતે જે મેટલ્સ હોય, મેટલ્સને પણ હાયર ટેમ્પરેચર પર આપણે લઈ જઈએ, દેટ પ્રોસેસ ઇઝ કોલ્ડ એ સ્મેલ્ટિંગ પ્રોસેસ. ઓકે, તો ટીચર્સ છે તો તમને ક્યારેક કોઈ સવાલ પૂછે, તમે સ્ટુડન્ટ્સને આ બધું જ્ઞાન આપતા હો અને કોઈ સવાલ પૂછે તો તમને ખબર હોવી જોઈએ કે જ્યારે આપણે રિસાયકલિંગ મેટલનું કરીએ તો એને હાઈ ટેમ્પરેચર સ્મેલ્ટિંગ ફર્નેસ લાગે છે અને એવી રીતે બધા પાર્ટ્સ કે બધા કમ્પોનન્ટ એના રિસાયકલ થઈ શકે છે. અને એમાંથી આપણે જો સક્સેસ જોઈએ તો કેવી રીતે સક્સેસ મળે છે, તો એમાં પ્લાસ્ટિક છે, આયરન છે, એલ્યુમિનિયમ છે, કોપર છે અને બીજા જે ક્રિટિકલ રો મટીરિયલ છે એ બધા આપણે અલગ અલગ કરીએ છીએ. સો આવા સર્ટિફિકેટ અમે આપીએ છીએ ધોઝ પીપલ હુ આર સપોર્ટિંગ અસ, પ્લસ સ્કૂલ્સ, કોલેજીસ દેટ આર સપોર્ટિંગ અસ ઇન ડુઈંગ કલેક્શન ડ્રાઈવ્સ, તો આપણે ટ્રોફી પણ આપીએ છીએ, આપણે ગ્રીન સર્ટિફિકેટ ઓફ રિસાયકલિંગ પણ પ્રોવાઈડ કરીએ છીએ. અને સો સિમ્પલી ડોન્ટ ડમ્પ આઇટમ્સ બિકોઝ ઓલ ધ આઇટમ્સ વર વેરી વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ વેન વી પરચેસ ઇટ. આપણે જ્યારે નવું ઘરમાં ફ્રીજ આવે તો આપણે રાહ જોતા હોઈએ કે ક્યારે નવી આઈસ્ક્રીમ મળે, તો એવી રીતે જ્યારે આ વસ્તુઓ ખરાબ થઈ જાય છે, સો એટ ધ સેમ ટાઈમ વી હેવ ટુ થિંક અબાઉટ ગિવિંગ સેકન્ડ લાઈફ. ઓકે, સો વી કેન ક્રિએટ અ ન્યૂ લાઈફ that is possible only when we work together as a responsible nation. તો આપણે આ બધી વસ્તુઓને સંભાળવાની છે, whether it is new or old, because our planet is nice, clean, green, so we have to maintain it for sustainable future. સો આ એક નાનો વિડીયો છે, શેર કરું છું. સો યુ કેન વિઝિટ અવર વેબસાઇટ ફોર મોર ડિટેલ્સ. અમારું લિંક્ડઇન પેજ પણ છે અને આ જે બારકોડ છે દેટ ઇઝ ફોર અવર ઇન્સ્ટાગ્રામ પેજ. વી કીપ અપડેટિંગ અવર ઇન્સ્ટાગ્રામ એન્ડ લિંક્ડઇન વિથ લેટેસ્ટ વિડીયોઝ એન્ડ ઇન્ફોર્મેશન. અને અમારી વેબસાઇટ પર તમને અમારી સર્વિસીસના ઉપર હજી અધિક જાણકારી તમને મળી શકે છે. So we are very thankful to Godrej Appliances for supporting all our awareness campaign. We are very thankful to Europe's Prevent Waste Alliance. They have considered us as a part of their team. અને અમારું પોતાનું જે વી વિશ વર્લ્ડ ફાઉન્ડેશન છે એના માધ્યમથી અમે ફ્રી અવેરનેસ કેમ્પેન્સ એક્રોસ ઇન્ડિયા કરીએ છીએ. સો વન્સ અગેન થેન્ક યુ રીટા મેડમ અને થેન્ક યુ પ્રિન્સિપલ મેમ કે આપણે ફરીથી એક વખત જોડાયા. હું એક ફીડબેક લિંક શેર કરું છું, એ ફીડબેક લિંક તમે ફિલ કરીને મોકલાવી દો તો એટલે તમારા સર્ટિફિકેટ અમે તમને આપી દઈએ પાર્ટિસિપેશનના. અને આપણે હવે 5 થી 10 મિનિટ માટે કોઈને કંઈ સવાલ હોય તો આપણે 5 થી 10 મિનિટ માટે લઈ શકીએ છીએ. તો હું સ્ક્રીન શેરિંગ સ્ટોપ કરું છું. મેડમ, ઓવર ટુ યુ. શ્યોર. કોઈ પણ પાર્ટિસિપન્ટ્સને કંઈ પણ પ્રશ્નો હોય તો તે પૂછી શકે છે. વી હેવ 5 to 10 મિનિટ્સ. કોઈ પણ વ્યક્તિને કશું પૂછવું હોય તો મેડમને પૂછી શકો છો તમે. મેડમ, મેં ફીડબેક લિંક શેર કરી છે તો તમે બધાને રિક્વેસ્ટ કરશો કે ફીડબેક આપી દે સેશનમાં. સો ધોઝ હુ વિલ શેર ધ ફીડબેક દે વિલ ગેટ ધ ઈ સર્ટિફિકેટ. કારણ કે તમારું ઇન્ફોર્મેશન અમારી પાસે નામ અને બધું આવી જશે ફીડબેકમાં, એટલે તમારું સેમ ટુ સેમ નામનું તમારું સર્ટિફિકેટ જનરેટ થઈ જશે. કંઈ પણ ક્વેશ્ચન હોય
સો આઈધર યુ ઇફ યુ ડોન્ટ વોન્ટ ટુ આસ્ક નાઉ, તમને ઈમેલ કરવું હોય, તમને રીટા મેડમને સવાલ પૂછવો હોય કંઈ પણ પછીથી, તો પણ તમે મેડમના થ્રુ મારી પાસે સવાલ મોકલી શકો છો. અને તમને કંઈ પણ એવા બીજા ડાઉટ્સ હોય તો ડાયરેક્ટ તમે અમારી વેબસાઇટ ઉપરથી પણ કોન્ટેક્ટ અસનું ફોર્મ ભરી શકો છો. અને બીજા આપણે કંઈ સેશન્સ કરવા હોય કોઈ પણ તમારી સોસાયટીમાં કે તમારી બીજી કોઈ સ્કૂલ્સમાં, તમારી એસોસિએટેડ કોઈ જગા હોય ત્યાં ઓફિસમાં, તો પણ તમે અમને કોન્ટેક્ટ કરી શકો છો. તો આપણે ત્યાં પણ આવું માહિતીનું એક આપણે અડધા કલાક કે 1 કલાકનું આપણે આવી રીતે પ્રોગ્રામ ગોઠવી શકીએ. શ્યોર, ડેફિનેટલી મેડમ. હવે લાગતું નથી કે કોઈ ક્વેશ્ચન્સ કરશે. કંઈ વાંધો નહીં, વી વિલ કન્ક્લુડ ધીસ સેશન. સો થેન્ક યુ વેરી મચ ડોક્ટર પાયલ મેડમ ઇન યોર બિઝી શેડ્યુલ. તમે અમને અને અમારી સંસ્થાને જે ટાઈમ આપ્યો બદલ ખૂબ ખૂબ આભાર. યુગઃ કર્મશુ કૌશલમને ચરિતાર્થ કરતા એવા નંદુરકર મેડમે આપણને સૌને, એટલે ઘણા બધા સ્ટેક હોલ્ડર્સ છે, હું વારંવાર નામ રિપીટ નથી કરતી, પણ શિક્ષકો, આચાર્યો અને ટીચર એડ્યુકેટર અને પ્રિન્સિપલ્સ અને પ્રોફેસર્સ પણ છે આ પ્લેટફોર્મ પર. તો એ બધાએ બહુ સરસ આજનો આ જે વેબિનાર હતો આપણો ઈ વેસ્ટ મેનેજમેન્ટ અને એનું એસડીજી સાથે કેવી રીતે કનેક્શન છે એને રિલેટેડ, તો આપણે બહુ સરસ વોટ ઇઝ ઈ વેસ્ટ શું છે અને હાઉ વી કેન સાયન્ટિફિકલી ડિસ્પોઝ ઓફ ઈ વેસ્ટ, બરાબર, એનું મેનેજમેન્ટ કેવી રીતે કરી શકાય છે એની બહુ સરસ નોલેજ આપ્યું. અને એના સિવાય પણ હાઉ ઇટ ઇઝ કનેક્ટેડ ટુ વર્લ્ડ વાઇડ, એટલે આપણે આમ વસુદેવ કુટુંબકમની વાતો તો બહુ જ કરીએ છીએ, પણ આવા નાના નાના પ્રયાસોથી આપણે કેવી રીતે વિશ્વને બચાવી શકીએ. એન્ડ વી કેન સી ધ ક્લાઇમેટ ચેન્જ નાઉઅડેઝ વી આર ફેસિંગ ધ સિચ્યુએશન્સ, આપણે બધા એનો સામનો કરી રહ્યા છીએ. તો આવા નાના નાના સ્ટેપથી આપણે કંઈક અંશે આપણું જે પર્યાવરણ છે એને આપણે બચાવી શકીશું. અને અત્યારે આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્ટ અને મશીન લર્નિંગનો યુગ ચાલે છે, એટલે ડેફિનેટલી નવી જનરેશન છે કે ગેજેટ વગર એમને ચાલવાનું તો છે જ નહીં. એટલે કેવી રીતે એનો યુઝ સમજદારીપૂર્વક કરવો એ પણ આપણે તમે ખૂબ જ સરસ રીતે સમજાવ્યું છે. અને એને મોટિવેટ કરવા માટેના પણ તમારી પાસે બહુ સરસ સર્ટિફિકેટ ને ટ્રોફી અને ઘણા બધા વેઝ છે એનાથી તમે કરો છો. અને પહેલું સૌથી મોટું તો કામ એ સરસ કરો છો કે ફ્રી ઓફ કોસ્ટ આ અવેરનેસ કેમ્પેઇન ચલાવો છો. દેટ ઇઝ ઓલ્સો મોટિવેટિંગ ટાસ્ક ફોર અસ. અને તમે સરસ આવી રીતે જ અમને આવા વેબિનારમાં, સેમિનારમાં પણ તમે અમારી સાથે રહો એવી અમે આશા રાખીએ છીએ ભવિષ્યમાં. એટલે ફરીથી એજી ટીચર્સ કોલેજ પરિવાર વતીથી આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર છે. ફરીથી આપણે ચોક્કસ એવું હશે તો પર્સનલી પણ મળીશું. થેન્ક યુ. અને થેન્ક યુ આપ સૌ જે જોડાયા છે આ ઓનલાઈન પ્લેટફોર્મમાં, એ બધા સ્ટેક હોલ્ડર્સને એજી ટીચર્સ કોલેજ પરિવાર વતીથી આભાર માનું છું. થેન્ક યુ વેરી મચ ઓલ ઓફ યુ. થેન્ક યુ સો મચ મેડમ. થેન્ક યુ. અને ચેટ બોક્સમાં લિંક ઓપન જ છે, તો તમે બધા ચેટ બોક્સમાંથી તમારું જે છે તમે એને ફિલઅપ કરી શકો છો લિંકને, અને તો તમને સર્ટિફિકેટ પણ મળી જશે. અને બાકીનું જે લિંક છે હું ગ્રુપમાં પણ શેર કરીશ ફરીથી, એટલે જે પણ રહી ગયા હોય મિત્રો જે જોઈન નથી કરી શક્યા અથવા તો લિંક ઓપન નથી થઈ રહી, તો એ પણ એનો લાભ લઈ શકે એટલા માટે. થેન્ક યુ બધાનો ખૂબ ખૂબ આભાર. અને આ સાથે જ આપણે અહીંયા સેશન પણ એન્ડ કરીએ છીએ. ચાલશે. મેડમ, એન્ડ થેન્ક યુ ઓલ. થેન્ક યુ મેડમ. Okay.